پھر آتا ہے رکود، پھر آتا ہے سبات. 5 لفظ نیند کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو ہاں مومنات، ان 5 لفظوں میں نوم تو میں نے کہا تھا کہ نارمل نیند کو نوم کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو دوسرا اسٹیپ آیا تھا سنہ کی روٹ پر سے وسنہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اس کی اگر گہرائی میں جاتے ہیں نا، اگر کھولتے ہیں وسنہ کو، تو وسنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ذرا برابر غفلت، ہلکی سی غفلت کو کہتے ہیں وسنہ. اس لیے سنہ کہتے ہیں جھولا، یعنی ہلکا سا نا آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں. اصل چیز ہے وہ ہے نعاس اور رقود. اصل چیز میں آتے ہیں نعاس اور رقود میں آتے ہیں. ہاں مومنات، جب ایک انسان سوتا ہے نا، خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلندر صلوات. مومنات، اللہ کہتا ہے وہ منامکم، یہ تم لوگ اے انسانوں تم سوچتے نہیں ہو کہ میں نے تمہیں نیند دی ہے، اور نیند اللہ کی کتنی بڑی نعمتوں میں سے ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ سالوں تک ابھی نہیں پتا، ابھی تو سائنس ڈھونڈ رہی تو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. ہم نے کہا نا 5 قسمیں ہیں نیند کی، اس طرح سے نیند ہوتی ہے، وہ نیند ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے. لیکن سائنس ابھی بھی یہ نہیں جان پائی کہ جب ایک انسان سوتا ہے تو کیا نیند کوئی مخلوق ہے جو اس کے دماغ پہ حاوی ہوتی ہے، یا نیند کوئی ایسی چیز ہے جو اس کی باڈی کے اندر سے اٹھتی ہے، یا نیند کوئی ایسی مخلوق ہے جو اس کے دماغ کو کنٹرول کرتی ہے. یہ نیند ہے کیا چیز؟ یہ آتی کہاں سے، یہ ابھرتی کہاں سے ہے، یہ کس طرح سے انسان کے اعضاء کو کنٹرول کرتی ہے، یہ کس طرح سے پورے کے پورے انسان کو جکڑ لیتی ہے. آج تک یہ پورا کھل کے سامنے نہیں آیا. ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد ہو جائے، لیکن ابھی تک پتہ نہیں چلا. ہم سوچ سکتے ہیں، اس لیے خداوند عالم کہتا ہے منامکم باللیل ومن آیاتی، سوچو کہ یہ نیند اللہ کی کتنی بڑی نشانیوں میں سے ہے. اور یہاں پر اللہ کہتا ہے اس میں جو فکر کرتا ہے نا وہ اولو الالباب کرتے ہیں، یتفکرون جو فکر کرتے ہیں، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، یہتدون جو ہدایت پاتے ہیں، یعلمون جو علم رکھتے ہیں. باقی سب اس پہ غور نہیں کریں گے، ان کے لیے بس ایک نارمل سی چیز ہے. تو ہاں مومنات، نیند ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے. میں آتی ہوں، پہلے آتے ہیں تھوڑا سا نعاس کی طرف اور پھر آتے ہیں رکود کی طرف. کیونکہ نعاس میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. نعاس جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی نیند کو کہتے ہیں، خداوند عالم خود کہتا ہے نا سورہ انفال آیت نمبر 11، اذ یغشیکم النعاس امنا منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم الرجس الشیطان لیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام. اللہ کہتا ہے اے بدر والو، تم نے نہیں دیکھا کہ جس حالت میں تم پریشان تھے، نہ کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا، اور بدر میں آگے جو سامنے دشمن تھے وہ کتنے تھے؟ 1000. اور مسلمان کتنے تھے؟ 313. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں، پتہ نہیں شاید آپ کو پتہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسلمان، میں آپ کو 2-3 پوائنٹس بتاؤں گی، آپ کو خود کو اس میں سے رزلٹ نکالنا ہے. آپ کو پتہ ہے جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، کہاں سے پتہ چلا؟ کیونکہ پہلے پتہ نہیں چل رہا تھا وہ لوگ کتنے ہیں. جب پوچھا گیا کہ کتنے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا ہم ہر روز وہ ایک اونٹ ذبح کرتے ہیں، تو پتہ چل گیا کہ اونٹ جو ہے وہ کتنے لوگ، یعنی 1000 لوگوں کا اندازہ لگایا گیا. پھر ایک مسلمان جو تھا وہ رسول خدا کے پاس 700 یہودیوں کو لے کر آیا.
700 यहूदियों को लेकर आया जंगे बद्र में, और 700 यहूदियों को रसूल खुदा के हवाले किया। कहा या रसूलल्लाह उधर भी 1000 इधर भी 1000, अब पूरे हो गए। अब यहूदी जो है वो यहाँ से मुसलमानों के साथ, यानी वो जो मुशरिक है उनके साथ जंग करेंगे। आपको पता है रसूल खुदा ने क्या किया? कबूल नहीं किया, वो वापस लौटा दिए। क्यों? क्योंकि कहा नहीं, कल ये कहेंगे कि देखो हम 700 थे, मुसलमान 13 थे, ये जंग हमारी वजह से जीती गई, और फिर ये आज दुनिया में वैसे ही मुसल्लत हो रहे हैं, ये और मुसल्लत हो जाएंगे। कितनी यहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी स्ट्रेटेजी यूज की। हाँ मोमिनात, बराए खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद बुलंद से बुलंद तर सलवात। हमें पहले से ही रसूल खुदा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पहले से इत्तला दे रहे हैं, बच के रहो, ये टेक्नोलॉजी खाने पीने के जरिए से तुम लोगों को गुलाम बनाएंगे, ये जो आज है इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, बच के रहो। आपको पता है ना कि जब मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाज़िल हुई कि ए हबीबे खुदा अब आप लोगों को बताओ कि आप नबी हो। आपको याद है ना, ये वाली तो बहुत मशहूर है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों को जमा किया और कहा था अगर मैं कहूँ पीछे से दरिंदा आ रहा है, दुश्मन हमला कर रहे, तो क्या आप मुझ पे यकीन करोगे? तो सबने मिलकर कहा था आप अमीन हो, आप सादिक हो, हम यकीन करेंगे। लेकिन जैसे ही रसूल खुदा ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह एक है, ये है, तो सबने रसूल खुदा पे हमला शुरू किया। सबने रसूल खुदा को पत्थर मारे, हमला किया। आपको पता है जिस तरह से इमाम हुसैन पे हमला हुआ था ना, करबला में पत्थर मारे गए, लकड़ियां मारी गई, जिसको कुछ न मिला ना उसने गरम रेत उठाई और मारी। ये सेम हमला मेरे मोहम्मद को उस वक्त हुआ था पहली मर्तबा। रसूल खुदा इस कदर जख्मी हो गए, रसूल खुदा दौड़ते थे पीछे, वो लोग दौड़ते थे। बीबी खदीजा परेशान हो गई, रो रही थी बीबी खदीजा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए थे, इस कदर जख्मी थे कि उनकी जो रीश मुबारक जो दाढ़ी थी ना उससे खून बह रहा था, और उन्होंने अपने हाथ को इस तरह से रखा, और उस वक्त मेरे मोहम्मद इस कदर जख्मी थे, इस कदर जख्मी थे कि वो जिस जगह पे टेक लगाते थे वो वहां पर बेहोश होते थे। और एक दीवार पे उन्होंने टेक लगाई, जैसे टेक लगाई ना तो किसी ने बताया कि ये यहूदी की दीवार है। फौरन उन्होंने अपनी टेक हटाई उस हालत में भी, और फौरन वहां से निकले। हाँ मोमिनान, मेरे नबी को ये भी पसंद नहीं है कि किसी यहूदी की दीवार पे टेक लगाई जाए। हम तो उनकी चीजें मजे से खरीद के खा लेते हैं, हम तो उनकी जेबें भर रहे हैं। हाँ मोमिनात, यहाँ पर लेकिन एक चीज़ जो दोबारा हमारे दिमाग में आती वो क्या है? देखिए इस सबको आपको इसका रिजल्ट निकालना है। एक दफ़ा मिलता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम जो है वो यहूदी के बाग में काम कर रहे हैं, उसमें से रिजल्ट निकालो। यानी वो टेक्नोलॉजी, वो चीज़ जो हम उनकी यूज़ कर सकते हैं, जितनी हम यूज़ कर सकते हैं उनके खिलाफ, उनके साथ बराबरी करने के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ जो हमें नुकसान दे और उनको फ़ायदा दे वो हम कभी भी नहीं कर सकते। हाँ मोमिनात, हम टेक्नोलॉजी में जा सकते, वही जिस दरवाजे से, जितनी दरवाजे से जा सकते उनके साथ मदद कर, अपनी मदद के लिए, उनके साथ मुकाबला करने के लिए, अपनी जनरेशन के दिमाग को बचाने के लिए हम कर सकते हैं। यहाँ पर जंग बद्र में खुदा कहता है ए बद्र वालों तुम कितने परेशान थे, तुम्हारी हालत क्या थी, फिर तुम्हें नींद नहीं आती थी, तुम घबराते थे, फिर मैंने बरसात भेजी, मैंने सुकून दिया, मैंने ज़मीन को कठिन किया, सख्त किया कि तुम कदम रखो तो तुम्हारे कदम ज़मीन में, रेत में चले ना जाए। कुरान कहते हैं आयत नंबर 11 सूरह अनफाल। और फिर कहता है मैंने तुम्हें नुआस दी, सुकून वाली नींद दी। आपको पता है नुआस इतनी प्यारी नींद होती है कि जब इंसान सोता है ना, मैंने बताया था कल कि ये जो नुआस होती है इसमें जो भी आप सोच के सोओगे ना वो होगा और होता है। और यहाँ रिवायात में, तारीख में, साइंस कहती है कि
زمین کے پتھر بھی پھر وہ آپ کی سوچ کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے انسان کے لیے کائنات کی تمام مخلوقات، ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے، تو یہ بھی انسان کے ساتھ آتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا انسان کے دماغ میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ بتایا تھا آپ کو، ایک کوئی شخص تھا کہ جس نے کوئی جرم کیا تھا، وہ مسلمان نہیں تھے، ان کو لے گئے، انہوں نے کہا کہ چلو، کیونکہ اس کے اوپر ہے نا موت کی سزا آ گئی، کچھ اس نے غلط کام کیا تھا، اس کو پولیس لے گئے، انہوں نے کہا اس کے اوپر موت کی سزا ہے۔ دماغ کی طاقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ دماغ کی طاقت کتنی ہوتی ہے۔ اس نے کہا اس کو موت کی سزا ہو گئی ہے، ہم ہے نا اس کو لے جاتے ہیں کچھ ڈاکٹرز کے پاس، اور ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ اس کو خطرناک سانپ کا انجیکشن مارے تو وہ مر جائے گا۔ لے گئے اور سب ڈاکٹرز مل کے کھڑے ہو گئے، اور وہ بیچ میں کھڑا تھا، وہ بیچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہم تمہیں کل کیونکہ تمہارے اوپر جو ہے وہ موت کی سزا آ گئی ہے، تو کل ہم تمہیں ایسا انجیکشن ماریں گے جو فلاں سانپ کا ہوگا، جس میں ایک لہجے کے اندر انسان مر جاتا ہے۔ جب مسلمان نہیں تھے، نان مسلم تھے، وہ ڈر گیا، اچھا مجھے کل، اس نے کہا جیسے ہی تمہارے جسم میں وہ جائے گا انجیکشن تم مر جاؤ گے۔ اگلے دن کیا ہوا، اس کو انجیکشن مارا گیا، وہ اسی وقت مر گیا۔ آپ کو پتا ہے وہ انجیکشن پانی کا انجیکشن تھا، اس کے اندر پانی ڈالا گیا تھا کیونکہ اس کے دماغ، اور پھر جب اس کی لاش کو لے گئے لیبارٹری میں چیک کیا تو اسی سانپ کا زہر اس کی باڈی میں سے ملا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دماغ نے اس کو بولا کہ تمہارے اندر وہ سانپ کا زہر چلا گیا، اور جیسے اس کو پتا چلا، دماغ نے بولا، باڈی نے وہ کر کے دکھا دیا اس کو۔ تو دماغ جو کہتا ہے وہ باڈی کر کے دکھا دی۔ کل میں نے آپ کو لیمو کی مثال دی تھی نا، تو یہ جب ہم نعاس میں آتے ہیں تو یہ جو نعاس ہوتی ہے نا وہ بہت میٹھی پیاری نیند ہوتی ہے، اور نعاس میں ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا ارادہ بنتا ہے۔ اور جب میرا بچہ، اس لیے کہتے ہیں نا اتنے گھنٹوں تک، 4 گھنٹے تک آپ فون یوز نہ کراؤ، 4 گھنٹے ٹیکنالوجی سے دور رکھو، بعد میں اس کو سونے دو، کیونکہ ہمارا دماغ جو پھر دیکھتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جو سپنے آتے ہیں نا، یہ جو خواب آتے ہیں، جو اصل اوریجنل خواب ہوتا ہے نا، جو واقعی جس کی حقیقت ہوتی ہے، وہ آتا ہے رقود میں، سنا میں نہیں آتا، نعاس میں نہیں آتا، اور صبح کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں صبح کو بتا دیتی ہوں، پھر میں آتی ہوں رکود، کیونکہ میرے لیے رکود بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بتاؤں گی۔ تو یہاں پر سبت کہتے ہیں سیٹرڈے کو، پتہ ہے سیٹرڈے کے دن کو بھی سبت کہتے ہیں نا، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی اصل میننگ ہوتی ہے کسی سے کٹ ہو جانا، ختم ہو جانا، قطع تعلق ہو جانا، اس کا جو روٹ میننگ ہوتی ہے۔ اور جب صبح کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیاوی کاموں سے، فکروں سے کٹ ہو کر انسان اپنی دنیا میں چلا گیا، اس لیے اس نیند کو کہتے ہیں صبح۔ تو یہ تو نیند ہوگی، تو بالکل سمپل ہو گئی۔ تو نعاس جو مین چیز، میں آپ کو بار بار یہی کہوں گی کہ یہ مین چیز، یہ ہمیں اپنے بچوں کو، خود ہمیں بھی یہ نعاس دینی چاہیے۔ اگر یہ نعاس ڈسٹرب ہوتی ہے نا، بچوں کو انزائٹی کیوں ہوتی ہے، ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، کیوں ایسی سوچیں آتی ہیں کہ ہم سوئسائڈ کر لیں، کیوں ایسی خواب آتے ہیں، کیوں ایسی بیماری وہ ہوتا ہے کہ نا زندگی سے اکتا جاتے ہیں، کیونکہ اتنی چیزیں، اتنی ٹیکنالوجی، عجیب چیزیں دیکھ کر جب وہ سوتے ہیں تو وہ جو دماغ ہے نا وہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ جب نعاس سے بناتا ہے نا، پھر وہ رکود میں داخل ہو جاتا ہے، جب وہ رکود میں داخل ہوتا ہے نا، پھر وہ انسان کے پورے جسم میں داخل ہوتا ہے، پھر وہ فکر میں داخل ہوتا ہے۔ تو ہاں مومنات، یہ ہو گیا ہمارا جو بتایا نعاس۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں رکود کی طرف۔ یہ سائنس مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، لیکن سائنس یہ ضرور کہتی ہے کہ جب انسان جو ہے برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہاں مومنات، سائنس یہ ضرور کہتی ہے کہ جب ایک انسان ہے نا، اللہ کی قدرت، میں جب سوچتی ہوں اے اللہ تیری قدرت کتنی بڑی ہے کہ جب ایک انسان سوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کما، حدیث میں ہے کما تنومون تموتون، جس طرح سے تم سوتے ہو اس طرح سے تم مرتے ہو۔ اور بالکل صحیح ہے، روح قبض ہوتی ہے، روح نکل جاتی ہے نا جسم سے،
फ़र्क इतना होता है नींद में और मौत में, फ़र्क इतना होता है कि नींद में जब रूह निकलती है ना तो रूह की कनेक्शन जिस्म के साथ हर वक्त होती है। रूह का, जैसे हम कहते हैं ना, कहते हैं उसका दिल, उसका जीव जो है वो पूरे का पूरा जिस्म में होता है कि मैं अपने जिस्म को छोड़ नहीं सकती। कभी आपने अगर मेरी आज की जो मैंने क़यामत के बारे में जो मेरी तकरीरें हैं या जो दर्स हैं आपने सुने, तो उसमें आपको क्लियर हो जाता है कि रूह कभी भी अपने जिस्म को छोड़ नहीं सकती। इश्क, अगर किसी ने सच्चा इश्क किया है ना, वो रूह ने किया है जिस्म से। जब स्पर्म होता है ना, उसमें भी रूह होती है, तब से वो बढ़ते हैं, साथ खाते पीते जीते, सही वही ना, रूह और जिस्म साथ। कैसे रूह छोड़ सकती है उस जिस्म को? बहुत मुश्किल होता है रूह को जिस्म को छोड़ना, भले मोमिन ही क्यों ना हो ना। जब वो एक दूसरे से जुदा होते हैं ना, अल्लाह कहते हैं मुझे सबसे बड़ी तकलीफ होती है जब रूह को जिस्म से जुदा करता हूँ उस मोमिन की रूह को, जो अपने जिस्म को छोड़ना नहीं चाहती। यानी अभी जिस्म में वो हमेशा साथ रहती है। नींद में ये होता है, साथ होती है। जैसे थोड़ा सा खटकर होती है, फौरन रूह वापस आ जाती है कि मेरे जिस्म को किसी ने कुछ किया तो नहीं, मेरे जिस्म को किसी ने छेड़ा तो नहीं। आप देखिए जब रुकूद होता है, जब इंसान सो जाता है ना, तो उसका दिमाग पैरालाइज हो जाता है। कहते हैं कि दुनिया का मजबूत से मजबूत तरीन शख्स भी उस वक्त इतना कमजोर होता है कि उसके मुंह पे तकिया रख के मार दो तो वो मर जाएगा। इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर। नींद में, गहरी नींद में, उसको कहते हैं गहरी नींद, उसमें दिमाग पैरालाइज हो, दिमाग जो है वो एक्टिव रहता है। मैं आपको अभी इसका प्रूफ भी दूंगी। दिमाग एक्टिव हो जाता है, इंसान की बॉडी पैरालाइज हो जाती है। लेकिन ये भी अल्लाह का बेहतरीन सिस्टम है, क्योंकि 3 या 4 घंटे, जब हमें कहते हैं 8 घंटे सो, 8 घंटे या 6 घंटे में, 6 घंटे में 4 दफ़ा या 3 दफ़ा या 2 दफ़ा, मुझे नहीं पता, बहुत मुख्तलिफ बातें आती हैं। हमारी बॉडी जो होती है ना, वो सारी चीज़ों को रिपेयर कर रही होती है, हमारी रिपेयरिंग चल रही होती है। कौन सी चीज़ें हमारी बॉडी में कम हो गई है, ज़्यादा हो गई है, क्या, वो सारा रिपेयर हो रहा होता है। फिर जब 8 घंटे के बाद इंसान उठता है ना, तो वो न्यू शक्ल में उठता है, वो फ्रेश होके उठता है, वो ताज़ा दम होके उठता है। अब इस सिस्टम को बरकरार करने के लिए अल्लाह को बॉडी को पैरालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग जब एक्टिव होता है ना, जब दिमाग में जब सारी चीज़ें चलती है ना, वो जिस चीज़ को ख्वाब में देखता है, अगर बॉडी को अल्लाह पैरालाइज ना करे ना, तो इंसान चलना शुरू कर दे और वो जो देख रहा है ना उसको करना शुरू कर दे। मैं देखती हूँ ख्वाब में कि किसी को मार रही हूँ तो मैं तो उठ के तो मार दूंगी। जब किसी के साथ दुश्मनी, किसी का गला घोटना है तो भैया हमें तो ख्वाब में थी ना घोट दिया, तो ये बहाना भी हो जाता। तो हाँ मोमिना जी, अल्लाह के सिस्टम जो हम सोचते हैं, मेरे रब का सिस्टम, वो किस कदर खूबसूरत है। बराए खुशबू मोहम्मद बुलंद से बुलंद आप इस पे सर्च करिएगा, आपको बहुत खूबसूरत तरीके से मिलेगा। लेकिन मैं आपको कुरान की आयतें बता देती हूँ ताकि हमको इतना पता हो कि हमारे इस्लाम ने इसके बारे में बहुत ही खूबसूरत बताया है। तो जब रूह होती है ना, जब मर जाता है इंसान, तो फिर वो रूह जो है वो कब्ज़ हो जाती है। जब एक इंसान रुकूद में चला जाता है ना, रुकूद कहते हैं गहरी नींद को, और वो इतनी गहरी नींद होती है। मैंने आपको कल बताया था कि रुकूद में इंसान की जब ये जो आँख होती है ना, अगर आप इस आँख को खोल के देखो तो आपको पता चलेगा वो इतनी तेज़ी के साथ यू 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 कर, वो होती है रुकूद वाली, और साइंस भी कहती है वो होती है गहरी नींद। और ये नींद बहुत खतरनाक होती है, इसमें इंसान को मार दे ना तो मर जाएगा। लेकिन रूह अपने जिस्म की हिफाजत करती है, रूह कभी भी नहीं छोड़ती। रूह का ताल्लुक ऐसे होता है जैसे रहम, माँ का रहम, माँ की पेट, माँ का, हम कहते हैं ना ओवरी, बच्चेदानी, वो माँ की बच्चेदानी को इसलिए रहम कहते हैं क्योंकि आप देखो जब एक औरत बच्चा पैदा करती है ना, रात को वो थकी हुई होती है। आप सब माएँ हैं, हम सबको पता है कि हमारे साथ ये हुआ है। जब हम थके हुए होते हैं, जब हमारी ताज़ा बच्चा पैदा करते हैं, डिलीवरी होती है, बहुत थके हुए होते हैं, जिस्म भी टूटता है, ये होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा रोता है ना, हमारी आँख खुलती है, मेरा बच्चा रो रहा है, इसको भूख लगी है फ़ौरन। आपको पता है साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है माँ नहीं उठती, माँ के अंदर जो ओवरी है ना, ये जो बच्चेदानी है ना, ये उसको उठाती है, उठो तुम्हारा बच्चा रो रहा है। क्योंकि माँ से ज़्यादा जो दिल होता है ना उसका, वो उस ओवरी का होता है, उस बच्चे में। जब भी अगर कभी भी आप नोट करें बच्चे को कुछ होता है ना, माँ के पेट में दर्द होता है क्योंकि ये ओवरी में होता है। ये सिस्टम है मेरे रब का। तो हाँ मोमिनात, रूह अपने जिस्म को कभी नहीं छोड़ सकती, इतनी मोहब्बत करती है। अगर रूह की ये मोहब्बत ना हो ना, तो कितने लोगों को मार दिया जाए पता ही ना चले।
تو یہ ہم آتے میں آیت میں آتی ہوں، میں ختم کرتی ہوں اس کو جلدی سے، میں اس کو لمبا نہیں کروں گی. قرآن کی آیت آپ نے پڑھی ہوگی سورہ کہف. سورہ کہف میں اصحاب کہف کو جو نیند آئی ہے نا، جو سو رہے ہیں، پتہ ہے مزے کی یہاں بات آتی ہے. اصحاب کہف کی جو نیند ہے نا، وہ نعاس نہیں ہے، وہ سبت نہیں ہے، وہ وسن نہیں ہے، سنا نہیں ہے، بلکہ ان کی نیند نوم بھی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ان کی نیند رقود ہے، بہت گہری نیند. میں اس آیت کو پڑھوں گی، ترجمہ کروں گی، پھر اپنے مطلب کو ختم کروں گی. یہاں پر خدا کہتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 18 آپ دیکھیے گا. اللہ کہتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ، جب تم اصحاب کہف کے ان کے غار میں جاؤ گے نا اور ان کو دیکھو گے، وَتَحْسَبُهُمْ إِيقَاظًا، تمہیں لگے گا کہ وہ لوگ جاگ رہے ہیں. اور پھر اللہ کہتا ہے وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ بہت گہری نیند میں ہیں، وہ رقود میں ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال. ایک بیسٹ پوائنٹ اللہ کہتا ہے رکود. میں نے آپ کو بتایا نا، رکود میں انسان کی باڈی پیرالائز ہوتی ہے، اس کا دماغ ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ میری طاقت ہے کہ میں اس کے رکود میں اس کے جسم کو کروٹ بدلاتا ہوں. وہ کروٹ بدلتا ہے، اور اگر یہ کروٹ نہ بدلے نا 6 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، 8 گھنٹے میں انسان کی باڈی ہمیشہ کے لیے پیرالائز ہو جائے. جو میرے رب کا سسٹم ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ذات الیمین و ذات الشمال، میں ان کو دائیں طرف، میں ان کو بائیں طرف کروٹ دیتا ہوں ان کو. اور پھر اللہ اتنا خوبصورت اللہ کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ، مجھے ابھی تک میں نے اس پہ سرچ نہیں کیا، لیکن میں اس پہ سرچ کرنے والی ہوں، کیونکہ مجھے تھوڑا سا عجیب ایک چیز یہاں پہ نظر آئی. وَقَلْبُهُمْ، ان لوگوں کا کتا کہتے ہیں باسط ذراع بالوسید، اس نے اپنے دونوں جو پنجے ہوتے ہیں نا، 4 ہاتھ ہوتے ہیں، وہ اپنے ایک جو 2 ان کے ہیں، جو 2 اس کی ٹانگیں ہیں وہ، اور جو 2 اس کے پنجے ہیں نا، وہ اپنے اس کے ساتھ کھڑا ہے. اور جب بھی میں اس پہ ابھی سرچ کروں گی کہ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کتا سو رہا ہے، کتا جاگ رہا ہے، ابھی بھی جاگ رہا ہے. مجھے نہیں پتا، لیکن قرآن کہتا ہے. میں پھر اس کی آیت پڑھتی ہوں. اللہ کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا باسطٌ، پھیلائے ہوئے ہیں، ذراع، اپنی دونوں ہاتھوں کو، ذراع کہتے ہیں انگلیوں سے لے کر اس جگہ کو ذراع کہتے ہیں، بالوسید، بہت مضبوطی کے ساتھ اسٹرانگ طریقے سے چپکا ہوا ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوْ لَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا لَمَلَأَتْ مِنْهُمُ الرُّعْبَ. اللہ کہتا ہے کہ جب اگر تم اس کے سامنے آؤ نا، پہلے تو آپ کتے کو دیکھ کے ڈر جاؤ کہ یہ سامنے کتا ان کی حفاظت کرتا ہے. اور دوسرا اللہ کہتا ہے جب ان کو تم دیکھو گے نا، کیونکہ رکود میں نے آپ کو بتایا کہ رکود میں جو آنکھیں ہوتی، جب ہم یہ پلکیں ہوتی ہیں نا رکود میں، اگر کوئی پلکوں کو کھول دے نا تو ایسے لگے گا کہ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا ہے. اور جتنا رکود میں اگر یہ چیزیں ہٹائی جائے نا، تو انسان جو سو رہا ہے نا، سوتے ہوئے کو دیکھ کے ڈر جائے، کیونکہ وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتا اور اتنے خوفناک طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کا معجزہ نہیں کہ اس نے ہمیں یہ دیکھ کے ہمیں ڈھک دیا، میرے رب نے. ہاں مومنان، تو یہاں پر اللہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو اصحاب کہف ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے، یعنی یہ کھلی ہوئی ہے، اور کتا ان کے سامنے. اور اللہ کہتا ہے جیسے تم ان کے غار میں جاؤ گے نا تو تم ڈر کے بھاگ جاؤ گے ان کو دیکھ کے، کیونکہ اللہ نے ان کی یہ پلکوں کو بند نہیں کیا، ان کی پلکوں کو کھول کے رکھا ہے. تو ہاں مومنان، آپ نے دیکھا کہ انسان کی جو نیند ہے، یہ جو رات ہے، یہ ہمارے لیے کتنی اہم ہوتی ہے، اور ہم اس میں فضول چیزوں کو لے کر بیٹھ جاتے اور ہمارے دماغ بھی ہم اٹیک کرتی ہے. اور پھر ایک بچہ، ایک بچی، میں یہی کہوں گی، ایک لڑکا، ایک لڑکی، ایک بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی زندگی میں بہترین انسان کبھی نہیں بن سکتے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو اس چیز سے بچا سکوں، کیونکہ بہت ڈینجرس سچویشن ہوتی ہے، بہت خطرناک حالت ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی آسان ہے، کوئی بھی زندگی آسان نہیں ہے. میں صبح بھی یہ کہہ رہی تھی نا، ہم سورہ ملک میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ ملک میں کیا ہے؟ تبارک الذی
बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह को ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन लियब्लुवकुम, लियब्लुव यानी प्रेजेंट टेंस, ला प्रेजेंट टेंस कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चलेगा 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 चलेगा, ख़त्म नहीं होगा। अजब बात है ना, अल्लाह टेंस भी सोच सोच के इस्तेमाल करता है। प्रेजेंट टेंस ला, हर हाल में, यबलुवन्नकुम, हर हाल में वो कसम खाता है कि तुमको मुसलसल ऐसी बलाओं में मुब्तला करेगा कि वो तुम्हारे ऊपर ऐसी मुसीबतें, ऐसे इम्तिहान कि तुम्हें बूढ़ा कर देंगी। बला का मतलब होता है पुराना और बूढ़ा कर देंगी। तो जो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, हमें बहुत सोच सोच के कदम उठाना चाहिए। हाँ मोमिनात, यहाँ पर बस थोड़ा सा एक दो अमल बताती हूँ इस चीज़ को बचाने के लिए, फिर मैं मसाइल की तरफ आ जाऊँगी। थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में बताऊँगी कि हम लोगों को क्या करना चाहिए इंटरनेट के लिए। तो यहाँ पर एक अमल क्या है, सबसे पहला अमल जो बच्चों के लिए हम करते हैं, आपको सबको पता है, मैं हमेशा बताती हूँ। सबसे पहले आप, बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं ना, मानते नहीं, उठते नहीं, वज़ू नहीं करते बहुत तंग करते हैं, स्पेशली लड़के, अल्लाह ने बनाया इनको ऐसा है। तो जब बच्चे सो रहे हो, जब बिस्तर पे लेट जाए ना, तो सामने से आप बड़ी से अल्फाज में लिखवा दो, क्या, सूरह मोमिनून की 10 आयतें, सूरह मोमिनून की 10 आयतें सोते हुए आप इनसे कहो कि ये पढ़ के सोए। अब यकीन माने ये मोजिज़ा, ये मैंने देखा है, मैंने मोजिज़ा सूरह मोमिनून का देखा है, बेहतरीन। मुझे नहीं समझ में आता ये तो सूरह मोमिनून के ये जो 10 आयतें, इसका क्या मोजिज़ा है। सामने लगा दो, बच्चे से कहो, फ़ोन ले लो, उससे कहो कि ये पढ़ो। बच्चे से क्या, मुझे खुद को भी पढ़नी चाहिए, मुझे भी फ़ोन साइड पे करके पहले ये 10 आयतें पढ़नी चाहिए और फिर मुझे बिस्तर पे लेटना चाहिए। क्योंकि मैं भी, वही कहते हैं ना, मैं जब अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकती, औलाद के ईमान की हिफाजत कैसे करूँगी। तो हाँ मोमिनात, सूरह मोमिनून जो है वो 10 आयतें बच्चों से कहो पढ़ो। कद अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़िस्सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो नमाज की आदत हो जाएगी, वो गीबत से बचेंगे, वो फजूल और लागव बातों से बचेंगे, वो लहव और लाब से बचेंगे, वो ज़िना से बचेंगे, वो गंदगी से बचेंगे, वो जो वादे करेंगे ना उस पर वफा करेंगे, जो बोलेंगे ना उस पर अमल करेंगे। अब करके देखो, ये बहुत बड़ा मौजिज़ा है, सबसे बड़ा अमल ये है। और मैंने कल भी बताया था कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते इमाम बताते क्यों तुम लोग ये जो 4 जिक्र हैं इनसे फ़ायदा नहीं लेते, कि मैं नहीं कहती, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते। और इमाम जो है वो बताते हैं, बराए खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद बुलंद से बुलंद इमाम फरमाते हैं कि जब तुमको कोई गम और गुस्सा आ जाए ना, कोई गम हो, कोई दुख और तकलीफ, ऐसा दुख और तकलीफ जो अंदर से आपको खा रहा हो, जो अंदर से आपको लगता है मुझे ख़त्म कर देगा, मुझे बचाएगा नहीं। कभी कभी होता है ना कि कभी ऐसे होता है, जैसे मैं समझती हूँ कुछ वो गम, जैसे हमारी कभी माँ गुजर जाए, हमारे बाप गुजर जाए, फैमिली में से ये ऐसा गम होता है जो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता, हमें लगता है हमें खा जाएगा अंदर से। तो इमाम फरमाते हैं, या ऐसा गम जो मुझे पता है कि मैं इसको सहन नहीं कर पा रही, कोई भी गम, अभी हर एक का अपना होता है ना, तो इमाम फरमाते हैं पनाह लो इस जिक्र से, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। और इमाम फरमाते हैं कि अगर आपको लगता है, आपको डर लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे ना, मेरे बारे में गलत बोलेंगे, मुझे क्या कहेंगे, सूए ज़न, लोगों के दिमाग में अगर खुदा न खास्ता आपको लगता है कि उनके दिमाग में बहुत बुरी चीज़ें आ रही हैं आपके, ये हम कभी नहीं कह सकते कि सब लोग मुझसे मोहब्बत करें, इम्पॉसिबल है, ये तो दिमाग से निकालना ही चाहिए कि सब मुझसे मोहब्बत करें, सब मेरी इज्जत करें, हो ही नहीं सकता। ये
کبھی جب موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ خود انسان کی فطرت ہے. جب انسان میں آؤں گی شاید اس میں بتا دوں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان جو ہر وقت بدلتا ہے وہ محبت کرے. امپاسبل ہے, امپاسبل. یہ امید تو لگانی ہی نہیں چاہیے کہ میری سب عزت کریں گے. لیکن پھر بھی سوء ظن سے, بری سوچ سے, وہ سوچ جو انسان کو نقصان دیتی ہے نا. کچھ ہوتا ہے نفرت, محبت نہیں, عزت نہیں, چلو کوئی بات. کچھ ہوتے ہیں جو اسٹیپ بڑھا کر نقصان دیتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے امام فرماتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. یہ اب ہمیشہ پڑھو, ایک تسبیح پڑھو. لیکن اس کا میں نے معجزہ دیکھا 313 مرتبہ پڑھنے کا. اتنا بڑا معجزہ ہے اس کا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. 313 دفعہ پڑھنے کا. ہاں مومنات, اور میرے مولا فرماتے اگر آپ کو دنیاوی چیزیں چاہیے نا, کیونکہ دنیا طلب دنیا کی کرنا گناہ نہیں ہے. دنیا کو ہم طلب کر سکتے ہیں نا. ایک شخص آتا ہے امام کے پاس, کہتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے, کہتا ہے کہ مولا میں چاہتا ہوں اللہ مجھے بہت پیسہ دے, میں بہت دولت مند ہو جاؤں. کیا یہ گناہ ہے, کیا ہے, حرام ہے؟ تو امام نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو تجھے پیسے کا؟ کہا مولا میں چاہتا ہوں میں اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھوں, میں اپنے اوپر خرچ کروں, میں اپنے آپ کو اچھے سے رکھوں, اچھا کھاؤں, اچھا پیوں, اچھا گھوموں, اللہ کی راہ میں خرچ کروں. تو امام نے کہا یہ تو عین عبادت ہے, تو عین عبادت ہے. میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہاں مومنات, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ حضرت جبرائیل آتے ہیں, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے رسول خدا حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے. پتہ ہے, کہتے ہیں یا رسول اللہ, رسول خدا سے کہتے ہیں حضرت جبرائیل سے کہ اے جبرائیل جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ نا کہ اللہ کا پسندیدہ عمل کون سا ہے. حضرت جبرائیل جاتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد واپس آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پسند یہ عمل ہے, اور مجھے وہ بندہ سب سے زیادہ عزیز ہے جب میں اس کو نعمتیں دیتا ہوں اور ان نعمتوں کا اثر اس کے وجود میں ظاہر ہوتا ہے. تو میں اس سے زیادہ میرے لیے پسندیدہ چیز ہے ہی نہیں. یعنی اگر اللہ مجھے اچھی اچھی چیزیں دیتا ہے تو میں کیوں نہ استعمال کروں, میں کیوں نہ اپنے لیے یوز کروں, میں کیوں نہ کروں. یہ اللہ سب سے زیادہ اس کو پسند کرتا ہے. لیکن اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, کسی کا غصبی مال نہیں ہونا چاہیے, غریبوں کو دکھانا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو دکھ لگے. کچھ ان چیزوں سے عاری ہو کر اللہ کو یہ ساری چیزیں پسند ہے. تو اگر آپ کو دنیا چاہیے تو یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اور ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ذکر آپ کرتے رہو, خداوند عالم کو یہ ذکر بہت پسند ہے. ہاں مومنات, آج ہم آ گئے ہیں تیسری محرم میں. آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے اتنی جلدی ٹائم گزر رہا ہے کہ 12 محرم آ جائے گی اور ہماری مجلس ختم ہو جائے گی. پھر ہم دعا کریں گے اللہ زندگی دے تاکہ آگے بھی ہم مجلسوں کو جاری رکھ سکیں. یہ مجلس حسین جو ہے وہ ہماری روح کو زندہ کرتی ہے. ہاں مومنات, میں کہتی ہوں نا کہ ہم جب محرم میں قدم رکھتے ہیں, مجھے ایک بہت عجیب چیز لگتی ہے 10 محرم کی. میں ہمیشہ اس کے بارے میں سوچتی ہوں, ہمیشہ, مجھے نہیں پتا آپ لوگ سوچتے نہیں, میں ہمیشہ ایک چیز ضرور سوچتی ہوں کہ جب 10 محرم ہوئی, 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے برائے خوشنودی امام حسین علیہ السلام بلند سے بلند کر صلوات امام حسین علیہ السلام نے سب کو بول دیا تھا کہ ان کو صرف مجھے, ان کو کام صرف میرے ساتھ ہے, ان کو صرف مجھے قتل کرنا, مجھے شہید کرنا ہے, تم لوگوں سے کوئی کام نہیں ہے, تم لوگ چلے جاؤ. پر عجب بات یہاں یہ آتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب امام حسین جانے لگتے صحابی روک لیتے, اور ہر ایک امام کی جگہ پر جا رہا, شہید ہو رہے, شہید ہو رہے, شہید ہو رہے. ظہر کے وقت سے لے کر, یہ ہوتا ہے نا, شہادتیں ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی. میں نے کسی عالم سے بھی پوچھا, مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی, تو وہ اتنی خوبصورت انہوں نے یہ بات کی, کہا
असहाबे इमाम हुसैन हमको मैसेज देते हैं कि अगर एक वक्त के इमाम को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी ज़मीन पे ज़िंदा रखना है तो अपनी जानें कुर्बान करके यहाँ पर इमाम को ज़मीन में ज़िंदा रखो। यानी कितनी इमाम की यहाँ दुनिया में अहमियत है कि रूए ज़मीन की हर चीज़ भी कुर्बान करनी पड़े तो करो, फ़कत इमाम को ज़मीन पे ज़िंदा रखो। किस कदर ज़रूरत है इस ज़मीन को। और मैं कहूँगी कि इमाम हुसैन जैसे असहाब खुदा सबको दे। एक सहाबी हैं इमाम हुसैन के, मुझे मेरा दिल था कि मैं उसके रजस पढ़ूं, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है। कभी इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो हम इस पे रजस पढ़ेंगे उसके। हाँ मोमिना, वो कोई और नहीं है, वो है हबीब इब्ने मज़ाहिर। हम सबको पता है कि दोस्ती क्या होती है। जब हम एक दूसरे को देखते हैं ना, जब हम किसी दोस्त को देखते हैं जिससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, कितना सुकून मिलता है। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ना, और अगर वहाँ पर हमें अपना कोई प्यारा या अपना कोई दोस्त नज़र आए ना तो हमारे चेहरे का रंग ही बदल जाता है ना। अंदर से एक अजीब सी खुशी होती है, ओए ये तो मेरा अपना, ये तो मेरा प्यारा है, इसको उसके पीछे दौड़ के हम जाते हैं। हाँ मोमिनात, इमाम हुसैन को भी हबीब इब्ने मज़ाहिर से इतनी मोहब्बत थी। इमाम ने जब हबीब को ख़त लिखा ना, तो हबीब को ख़त में लिखा, हबीब, ए हबीब तुम तो हमारे प्यारे हो, हबीब तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम तो मुझ पे जान निसार करने वालों में से हो। हबीब आ जाओ, मुझे अकेला ना छोड़ो। यहाँ इमाम बताना चाहते हैं, हबीब मैं लश्करे आदा में घिर चुका, हबीब आओ मेरे पास। हाँ मोमिनात, मैं कहूँगी मैं कुर्बान हो जाऊँ इमाम हुसैन पर कि सहाबी हुसैन की मारिफत तो देखिए। हबीब जब रजस पढ़ता है ना, तो हबीब ने 5 चीजें कही थी। उन लईनों को कहा था, ए लईनो तुम क्या मुकाबला करोगे हुसैन का, तुम तो असहाबे हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकते। हम बावफा है, हम अज़का है, हम अतहर है, हम जान निसार करने वाले हैं, हम वादा करके वफा करने वाले हैं, हम मुत्तकी हैं, हम आशिक़े इमाम हैं, हम मुहिब्बे इमाम हैं। तुम क्या हमारा मुकाबला करोगे? हाज़ा दौरान इमाम हबीब के लिए मिलता है कि जब हबीब ने हमला किया, हबीब घोड़े से जब जमीन पे आए ना, हबीब ने आवाज दी, अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अरे सलाम हो मेरे हुसैन, अदरकनी हुसैन, अदरकनी, मेरे दोस्त आ जाओ मेरे पास। तारीफ लिखती, मैं कुर्बान हो जाऊं उससे। कितने सदमे देखे मेरे हुसैन ने, कितनी तकलीफ देखी मेरे हुसैन ने। अरे कुर्बान हो जाओ उस दिल पे जिस दिल से हबीब के ऊपर आते हैं, जमीन पे बैठते हैं। तारीख लिखती है, अरे तुम भी तो सहाबी हुसैन हो, सोचो हुसैन इतनी मोहब्बत करते होंगे ना। तारीख लिखती है, जब हुसैन हबीब के पास बैठे ना, वो लफ्ज़ जो अब्बास के लिए कह रहे थे, इनका सरा ज़हरी, अब्बास मेरी कमर टूट गई, यहाँ के हत्तमुल हुसैन, हबीब मेरी कमर टूट गई। तारीख लिखती है, हुसैन ने वो लफ्ज़
तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। खुदाया हमारी इस छोटी सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, हम सबको पता है कि इमाम हुसैन अपने असहाब से बहुत मोहब्बत करते थे। या अल्लाह, कहीं ना कहीं हम भी असहाबे हुसैन हैं, हम भी तो मजलिस बर्पा करते हैं, हम भी तो सीना ज़नी करते हैं, हम भी तो आंसू बहाते हैं। ए खुदा, हमें पता है कि हुसैन हमसे भी मोहब्बत करते होंगे, बस तुझसे ये तलब करते हैं कि ए अल्लाह, हमें सही माना में इमाम हुसैन का, इमाम मेहदी का सही माना में सहाबी बना। हाँ मोमिनात, ज़रा से मसाइल हमेशा जो पढ़ती हूँ दुआ की कबूलियत के लिए, मैं थोड़े से मसाइल पढ़ूँगी और आपके दिल में जब वो दर्द होने लगे ना, उस वक्त वो दुआ करिएगा, उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं, उस वक्त कभी दुआ रद्द नहीं होती। मैं कुर्बान हो जाऊं उस बीवी पर जिसका नाम है रुबा। मुझे समझ में नहीं आता, जब तारीख लिखती है ना, रुबा वो माँ है, वो माँ है जिसके बच्चे को गले में तीर लगाना, कुछ नहीं बोली, बस इतना कहा, तेरे जैसे ही गैर होते। रुबा वो माँ थी, जब खड़ी रही तो बाल सर के सफेद थे, सब सर के स्याह थे, लेकिन जब जमीन पे बैठी तो सारे बाल सफेद हो गए। मैं ये कहूँ कि अल्लाह तुझे रुबाब का वास्ता, जब रुबाब मदीने में वापस आई, उस कमरे में आई जहाँ असर का झूला था, कुछ ना बोला। तारीख लिखती है मौत को कहते हैं, झूले को पकड़ो, जमीन पे बैठ गई और कहा या हुसैन, या हुसैन। या अल्लाह, तुझे रुबाब का वास्ता, जितनी मोमिनात अपने दिलों में हाजत लेकर आई, हमारे दिलों में जो भी हाजतें हैं उनको पूरा फरमा, हमारी मुश्किलात को हल फरमा। और ए अल्लाह, तुझे रुबाब के घर का वास्ता, जिस घर में हुसैन थे, सकीना थी, अली असगर थे, उस बसते हुए घर का वास्ता, जिन्होंने अपने घर में कुरान और अहल बैत को दावत दी है, अल्लाह इनके घर पर अपना खास रहम और करम नाजिल फरमा, इनकी मुश्किलात को हल फरमा और हमारे वक्त के इमाम का ज़हूर जब